تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه غلمنرni jir va ko'klarni yo'qdan bor etib bizni o'zining cheksiz hurmatlari halal rizqlari bilan har doim ne'matlantirib turuvchi dunyo ham oxiratning xo'jasi Robbisi bizlarning Robbimiz Alloh taolaga barcha maqtov va ulug'lovlarimiz bo'lsin. Biz Alloh subhanahu va taolaga iymon keltirdik. Ondan boshqa ibodatga loyiq bo'lgan hech bir zot yo'q. O'ldir birdan bir haqiqiy iloh deb shahodat keltirdik. Qilgan amallarimizni O'l rizo bo'lsin deb qilamiz. Kimchilik xatolarimizdan, yolg'ishuv gunohlarimizdan anga qaytib, tavba ham istig'forlarimizni qilamiz. Har bir zo'r bo'lsinmi, kishi bo'lsinmi, har bir ishimizda, har bir dunyo ham oxirat hayotimiz bilan Alloh taolaga murojaat etib, qo'llarimizni ko'taramiz, duo qilib Allohning yordamini umidlaymiz. Kimni Alloh o'zining rahmati bilan to'g'ri yo'lga undirsa, uni bir kim adashtira olmas. Kimni Alloh o'zining g'adabligi bilan to'g'ri yo'ldan ko'nglin yopsa, to'g'ri yo'ldan adashtirsa, u bandani hech kim to'g'ri yo'lga undira olmas. Alamlarga rahmat qilib yuborilmish Allohning elchisi sevimli payg'ambarimizga Alloh taolaning cheksiz salami va salovati bo'lsin. Sevimli payg'ambarimizning yo'lin davom etuvchi sahobalarga, tabiinlarga ham qiyomat kunigacha Qur'on ham sunnat yo'lida bo'lgan bo'lajak iymon egalarina da Allohning cheksiz rahmatlari ham barakatlari bo'lsa edi. Hurmatli aziz qardoshlarim, yer ustida Alloh taoladan ulug' qo'noq izgi Ramazon oyoq bosadi. Har imonli yurak uni sog'inib, tuzumsizlik bilan ketib qoladi. Abi boboylar bozordan og'iz osharga deb kemishlarin soydi. Mol, boyliq diyaları izgi oyda birisi zakat sadaqalarin soni. İmam muallimler silisi, xalqqa chirasi, va'z nasihatlarin bordi. Har qaysisi, har kim izgi qo'noqni qarshi olirga, o'z huzurunda qo'noq etarga hazırlana ishlarini to'playdi. Ramazon ketarak sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizning sahabalarini jiyib, onlarni shu izgi qo'noq buyuk oy bilan shodlantira turgan bo'lgan Tabarani rivoyatida kelgan sevgili Peygamberimiz sahabalarına "Atakum Ramazon shahrun mubarakun fi" keldi sizga Ramazon oyi. Bu oy barakat oyi. Bu oyda
җитәкчеләргә кереп, Рамазан килә бит, булмагыз гафил, Рамазан килә дип искә төшерергә туры килә. Һәм җәмәгать белән шушы халык белән очрашуда шундый кайбер нәтиҗәләр чыгара. Кызганыч, бүген күп кенә татар мөселман халкы Рамазан дигән сүзне ишеткәч, Рамазан, әйе, ул ураза. Рамазан, әйе, ул иртәдән кичкә кадәр ач тору. Ни ашый алмыйсың, ни эшең булмый. Әле җәйге шелләдә ул вагын да авыр дип, күп вакытта Рамазан айын кешеләрне ниндидер бер нәрсәдәндер мәхрүм итә торган. Рамазан кешеләрне күп кенә рәхәтләрдән мәхрүм итә торган. Рамазан кешеләрне ниндидер бер читлеккә куып кертә торган. Бер мәшәкать, бер авырлык айы дигән әле бик күп кешеләрдә шундый хис яши. Рамазан дигәч кеше шатланып, йөзләре балкып түгел, бәлки бераз куркып, кайгырып тора. Рәхәтләнеп ашап та булмый инде. Рәхәтләнеп җәйге шелләдә эчеп тә булмый инде дип, ничектер кеше Рамазанны нәрсәдер безгә бирә торган ниғмәт айы дип түгел, ә киресенчә Рамазан безне мәхрүм итә торган ай дип караучылар җәмәгать арабызда бик күп икән. Бик күп икән. Ә бит җәмәгать Рамазан Аллаһы Тәгаләнең безгә булган бүләге, ниғмәте. Ә бүләк бит ул җәмәгать, ул ниғмәт, ул бирелә, ул алынмый. Аллаһы Тәгалә безгә изге Рамазан айын безне нәрсәдәндер мәхрүм итү өчен түгел, безне ниндидер бер авыр мәшәкатьләргә чумдырып, безне ниндидер бер читлеккә куып кертү өчен түгел, киресенчә Рамазан ул безгә бик күп бүләкләр, бик күп ниғмәтләр алып килү өчен. Ничек шуны аңларга? Ничек шуны төшенергә һәм бу айны мәхрүм булу айы итеп түгел, ә ниғмәт, бүләк айы итеп көтәргә безгә. Әйе, җәмәгать, күпләр әле Рамазанны ураза дип кенә беләләр. Ә ураза дигәч, ул ризык һәм эчемлектән тыю дип уйлыйлар. Ләкин җәмәгать, әгәр дә изге Рамазан айын алса, Рамазан ураза түгел. Ул Аллаһы Тәгаләнең безгә бик күп ниғмәтләр, бик күп форсатлар бүләк иткән айыдыр. Һәм шушы айда Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безләргә иң олуг бүләге булган Коръәнне бүләге. Иң ахыр мөрәҗәгать. Галәмнәр Раббысының иң ахыр мөрәҗәгате кешелек дөньясына шушы Рамазан көнендә килде. Шәһру Рамазан аллази. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә Бакара сүрәсенең 185-нче аятында Шәһру Рамазан диде. Рамазан айы. Һәм Рамазан айы дигәч тә иң беренче Аллаһ Тәгалә аллази ул айда унзила фихил Коръән диде. Бу айда Коръән инде. Рамазан айы безгә Коръәнне алып килде. Худан линнас, кешеләрне адашу, хаталану юлыннан һидаят юлына, явызлык, гынаха юлыннан изгелек, итагать юлына чакыручы. Худан линнас ва баййинатин минал худа вал фуркан. Кешеләргә нәрсә ул явызлык һәм нәрсә ул яхшылыктан аңлатучы, ак белән караны аерга өйрәтүче, хәлал белән харамны, иман белән күфрлекне аерга өйрәтүче Коръән изге Рамазан айында килде. Һәм Коръән ингән ай иң изге ай булды. Коръән ингән көн ул 1000 айдан хәерлерәк булды. Коръән ингән шәһәр ул һәрбер мөселман өчен иң изге шәһәр булды. Коръәнне кабул иткән кеше ул кешеләрнең иң дәрәҗәлесе, иң
мәртәбәлесе булды. Коръәнне кабул иткән кавым, халык, буын, хайрул куруни, иң буыннарның да, вакытларның да иң хәерлесе булды. Һәм шушы ай безгә Коръәнне алып килде. Рамазан айы, ул Коръән айы. Рамазан айы, ул иман ияләрен берләштерә. Чөнки Рамазан айында без бергәләп Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен мәчетләрдә җыелабыз. Без бергәләп Аллаһ ризалыгы өчен шахватларыбыздан тыелабыз. Рамазан айы, ул ифтарлар, ул йөзләрчә, меңләрчә мөселманнар җыелып, бер табын артында җыелышып, Аллаһ исеме белән ашаган хәләл ризыклар, эчкән хәләл сулар. Рамазан айы, ул күпме дуалар, бер-берен өчен булсынмы, әрвахлар өчен булсынмы, Рамазан айы безне берләштерә. Көченнән килгәннәр Рамазан айында зәкатларын биреп, факир мискиннәрнең хәлен белә. Рамазан айында роза тотучылар китергән кимчелекләренә кәффарат булсын дип фитра садакаларын биреп, мохтаҗларның да гаепләрдә табыннары мул булсын дип кешеләрен куялар. Рамазан айында роза тотып, күпме байлар, күпме гомере буе тук булып яшәүчеләр, ач кешеләрнең, факирләрнең хәлләренә төшәләр, хәлләрен күрәләр. Шулай итеп, Рамазан айы безне берләштерә. Рамазан айы безне дуслаштыра. Рамазан айы безне күпме яман гадәтләрдән арындыра. Чөнки роза тоту ул бит ризык һәм эчемлектән тыелу гына түгел. Сөйкеле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: әгәр дә бер кеше ялган белән эш итсә, ялган сөйләвен туктамаса, үзенең җаһиллек гадәтләреннән, әхлаксызлыгыннан баш тартмаса, Аллаһ Тәгаләгә аның ачтыруы кирәк түгел диде. Шуңа күрә ураза безне тәрбияли. Уразада без гайбәт сөйләүләрдән, ялган сөйләүләрдән, кеше рәнҗетүләрдән без тыелабыз. Һәм ураза безне төзәлергә, ураза безне әхлаклы, әдәпле булырга ярдәм итәдер. Һәм әлхәмдүлилләһ, уразада адәм балалары үзләренең гөнаһларыннан котылалар. Кемдә кем мен сама Рамазан иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min dambi. Кемдә кем изге Рамазан айын иман белән Аллаһның рәхмәтен өмет итеп ураза тотса, хәдиснең дәвамында кыямда торса иде, аның элек кылган гөнаһлары кечерелер диде. Гөнаһасыннан котылып, кешенең калбы төзәлә һәм кеше изгелеккә, иман, итагать юлына кайта. Менә бу җәмәгать Рамазан айы безгә бүләк иткән нигъмәтләрнең әле бик аз өлеше генә. Әлхәмдүлилләһ. Сөйкеле Пәйгамбәрбез үзенең сахабаларын изге Рамазан айына хәзерләде. Без дә бу заманнардан инде 1 ярым елга якын вакыт үтсә дә, бүген имамнар, мөгаллим мөдәррисләр, мөгаллимәләр, кайсысы минбәр артыннан, кайсысы микрофон артыннан, кайсысыдыр камера каршында, кайсысыдыр кулына каләм алып, өммәтебезне шушы айга хәзерләнергә, иң элек үзебезне, аннан соң өммәтне шушы айга хәзерләнергә чакырабыз. Кешеләрне әзерлибез кебек, әмма ләкин безнең белән бергә изге айга дошманнарыбыз да хәзерләнә. Дошманнарыбыз да тик ятмыйлар, чөнки ачык дошманыбыз шайтан белә. Рамазанда шайтаннар богаулана. Аларның көчләре башка айларда кебек булмый, алар заифләнә. Шуңа күрә алар алдан әле шомырлары булганчы хәзерләнә. Кешеләргә вәсвәсә сала. Һәм җәмәгать күп кенә кеше белән күрешкәндә дә, чыннан да шайтан бик күпләргә вәсвәсә сала. Син ураза тота алмыйсың. Ул бит бик озак, кыш көне тотарсың әле. Син ураза тота алмыйсың, синең саулыгың да юк бит. Син түзә алмассың. Син бит су эчә алмыйча тора алмыйсың. Һәм башка шуның кебек вәсвәсәләр белән шайтаннар, азиз кардәшләрем, безгә вәсвәсә кылалар. Ичебездә утырган зур хәреф белән языла торган минебез, нәфсебез дигәне дә җәмәгать сизә. Рамазан килгән
килгәч, нәфис үзенең бик күп өлешләреннән мәхрүм калачак. Чөнки җәмәгать нәфиснең 17-18 сәгать 25-30 градус исседә аш торасы килми әлбәттә. Беребезнең дә нәфсебезнең аш торасы килми. Аның рәхәтләнеп ашыйсы килә. Аның рәхәтләнеп салкын суларны эчәсе килә. Кичләрен арган килеш, авыз ачканнан соң рәхәтләнеп ятып йоклыйсы килә. Нәфеснең таравих намазларына килеп, 2 сәгать Коръән тыңлап, монда аза чигеп торасы килми нәфеснең. Нәфеснең рәхәтләнәсе килә. Аның ял итәсе килә. Менә җәмәгать ай буе нәфесебез белән зур көрәш булачак. Берничә көннән без нәфесебез белән җиң сызганып, нәфесебез дигән әйбер менә без үзебез белән җиң сызганып көрәшебезне ныклап башлаячакбыз. Һәм бу айда нәфеснең секундантлары кырда ярдәм итеп торган шайтаннары, алар заиф булачак. Аллаһ Тәгалә шуларны богаулап безгә изге Рамазан аенда бөтен кешебезне шушы нәфсебезгә каршы көрәшергә, шушы нәфис һава шахватларына каршы көрәш алып барырга Аллаһ Тәгалә безгә ярдәм итә. Җәннәт ишекләрендә ачкан алар безне көтә. Җәһәннәм ишекләрендә япкан үзенең бәрәкәтен бу айда Аллаһ Тәгалә безгә бирә. Һәм җәмәгать нәфис ул бер кайчан да безгә бер эшне дә кушмас, әгәр ул эштән үз өлешен, үз файдасын тапмаса. Аллаһ Тәгаләнең китабы Коръән безне бик күп аятларда, бик күп сүрәләрдә нәфеснең никадәр әшәке, никадәр явыз икәнен турында кисәтә, һәм кешенең шушы нәфис каршында бик тә заиф булганын белдертә. Карагыз, Имраат Азиз дип килә Коръәндә, аны инде кайбер тәфсирләрдә исемен дә әйтәләр, Зөләйха дип безгә таныш. Кайчан ул үзенең нәфсенә бирелеп, Йосыф пәйгамбәрне зинага чакырды, һәм соңыннан аның гаебе танылганнан соң ул нәрсә диде? Ул әйтте: "Ва ма убаррику нәфси". Аллаһ Тәгалә аның теле белән әйттерде. "Ва ма убаррику нәфси", мин үз нәфсемне акларга тырышмыйм диде. Гаебем бар. Нәфсемне акларга тырышмыйм. Иннән нәфсә ләәммаратун биссу диде. Чөнки нәфс дигән нәрсә ул явызлыкка чакыра диде. Ул яман эшләрне куша диде. Шуңа күрә ул үзен аклый алмады. Ул үзенең нәфсенә бирелгәнен, ә нәфснең кешегә фақат явыз, яман эшләр кушканын гына әйтте. Бу Йосыф сүрәсенең 53-нче аятында килде. Әйе җәмәгать, ул гади хатын кыз иде. Һәм ул үзенең нәфсен тыя алмады. Әмма ләкин шушы сынауны кабул иткән Аллаһның илчесе, пәйгамбәр дә бу вәсвәсәгә каршы Аллаһның ярдәме белән генә каршы торды. Чөнки әгәр дә ул хатын кыз мин нәфсемне акламыйм, чөнки нәфс явызлыкка чакыра дип әйтсә, Йосыф галәйһиссәламның да сүзләре шул ук сүрәнең 30-нчы аятында килә. Кайчан хатыннар бармакларын кисеп бетерделәр пычаклар белән. Һәм шушы Зөләйха дип килә кайбер җирләрдә, кайбер тәфсирләрдә аның исеме билгесез дип әйтә. Һәм шушы хатын кыз үзенә аклар өчен менә бит мин ничек каршы торыйм дип әйткәч, әгәр дә ул миңа каршы килсә, мин аны зинданга, төрмәгә яптырачакмын диде. Һәм шул вакытта Йосыф галәйһиссәлам дуа кылды. Шул вакытта ул аңлады бу мәкрлекнең ни дәрәҗәдә каты икәнен. Һәм ул әйтте: "Кала рабби сиджну ахаббу илайя мимма яд'унани илайһи". Я Раббым диде, минем өчен ул чакырган зинага карый төрмәдә булуым, төрмәгә керүем минем өчен хәерлерәк һәм сөеклерәк диде. Ул Аллаһ Тәгаләдән сорады, үзен төрмәгә кертте. Тизрәк төрмәгә кертте, шушы хатынның вәсвәсәсеннән, мәкрлегеннән саклауын сорады. Ни
Әгәр дә Раббым, син мине шушылай, аның вәсвәсәсеннән, аның мәкерлегеннән мине сакламасаң, мин бу мәкерлеккә каршы тора алмаячакмын диде. Һәм мин җаһилләрдән булачакмын. Моны кем әйтте? Моны кешеләрнең иң көчлесе булган Аллаһның пәйгамбәрләренең берсе әйтте. Әйе җәмәгать, менә бу аят ул Йосыф пәйгамбәрнең теле белән әйтелде. Аллаһ Тәгаләнең сүзе кеше, аның һәр кешенең дә нәфсе бар. Һәм ул нәфескә каршы Аллаһның ярдәменнән башка каршы тора алмый. Беркем дә нәфесен үз көче белән җиңә алмый. Хәтта пәйгамбәр дә мине тизгә төрмәгә яптырып, шул мәкерлектән саклады, дуа кылды. Әйе җәмәгать, кеше үзенең нәфсенә бирелеп явыз эшләр кыла. Якуб галәйһиссәламның уллары бәлиғ та булырга өлгермәгән энеләрен үз нәфселәренә бирелеп, көнчелеккә бирелеп, кыйыга ыргыттылар. Һәм әтиләрен ялган қан, сарык бәрән канын буяп күлмәгенә энеләренең алып кайтып, шушы күлмәк белән әтиләрен алдамакчы булдылар. Уğraşadık. Әмма ләкин Якуб галәйһиссәлам бу нәрсәнең ялган икәнен белде һәм Аллаһ Тәгалә бу хакта әйтте: "Ваҗау ала камисихи бидамин кадиб." Шул вакыт абыйлары кайттылар әтиләре янына. Йосыфның ялган канга буялган күлмәген тотты. Шул вакытта Якуб галәйһиссәлам әйтте: "Кала бәл саввалат лакум анфусукум амра." Сезгә үз нәфселәрегез шушы яман эшне эшләттеләр дип әйтте. Әйе җәмәгать, нәфсегезгә бирелеп, көнчелек белән сез үзегезнең энегезгә карата явыз эш кылдыгыз дип, һәм мине алдадыгыз дип, ата шушы сүрәнең 18-нче аятында балаларына җавап бирде. Әйе, нәфес җәмәгать сәбәп булды аларга бер туган энеләрен кыйга ташлауга. Шул нәфес сәбәп булды. Үз-үзен сөю, үз-үзен ярату, тәкәббүрлек һәм гыйҗлек, көнчелек сәбәп булды. Җир өстендә иң беренче кан кыйлуга. Адәм галәйһиссәламның ике улы арасында фитнә чыгып, бер улы икенчесен күтәрде һәм Аллаһ Тәгалә бу хакта фатаввa'ат лаху нафсуһу qatla ахиһи фaqatalahu. Шул вакыт аңа нәфесе үз туганын үтерергә кушты. Нәфесе һәм шул вакыт фaqatalahu һәм ул үз туганын үтерде ди. Фасбаха минал хасирин һәм хәсрәттә, батылышта булучылардан булды ди. Әйе җәмәгать, һәрберебезнең ичебездә утыра нәфес. Һәм ул нәфескә кирәк явызлык. Ул нәфескә кирәк рәхәт, шахват. Һәм бер нәфеснең дә уразага керәсе килми. Бер нәфескә дә Рамазан ае бәйрәм түгел. Әмма ләкин нәфесләребез теләмәсә дә, нәфесләребез каршы килсә дә, без Рамазанны көтәбез. Чөнки безнең иманыбыз бар. Чөнки безнең Коръәнебез бар. Безгә Аллаһның рәхмәте килеп, без һидаяттәбез. Һәм нәфесебез теләмәсә дә, без Аллаһның аен көтәбез һәм без рузага керәбез. Һәм азиз кардәшләрем, менә шул вакытта нәрсә эшли нәфес? Күпләрнең күңелләренә курку салган, розага кермә, булдыра алмыйсың, сәламәтлегең бетәр дип күңелләренә шом салу өчен нәфес нәрсә эшли? Булды инде, бу розага керде, миңа монда эш юк, делать нечего дип, бер айга отпускыга китәме нәфес? Рамазан аенда ял итеп алырмын, кеше белән көрәшмәсмен дип, нәфес үпкәләп кайтып китәме? Юк җәмәгать. Нәфес соңгы сулышына кадәр безнең белән, һәм ул безне явызлыкка чакыра. Нәфес үпкәләп кайтып китмәй. Нәфес хәтта син изгелек кылсаң да, иң беренче сиңа изгелекне кылдыртмаска тырыша. Әгәр дә изгелек кыла башласаң, менә шушы изгелегеңдән ул нинди өлешен алырга була, шул өлешен эзли һәм ала башлый. Әгәр дә ул сиңа иң беренче намаз укыма дисә, әмма ләкин нәфсеңә бирелмичә иман белән, тақвалык белән намазларына килеп бассаң, нәфс сине көтеп тормый артта, намазын укып бетерсен инде
укысыннар дип, аны күрсеннәр дип, нәфес кешене рияга кертә башлый. Рия афаты белән кешедә тәкәбберлек, менә шушы нәфес авыруы барлыкка килә. Һәм кеше үзенең кылган гамәле белән мактанып, горурланып, кеше күрсен дип гамәлен кылып, нәтиҗәдә гамәлен югалта. Һәм шуңа күрә җәмәгать нәфес ул беркайчан да артка чигенми, ул һәрвакыт үз эшен дәвам итә. Әгәр дә нәфес кешене рия афатына алып кера алмаса, гамәлеңне кыласың, сине беркем күрми. Төнлә белән торып, тәһәҗҗүдтә торасың, беркемгә күрсәтеп булмый, беркемгә мактанып булмый. Яки ураза тотасың, ә бит ураза ул шундый гамәл. Анда рия кылу бик авыр. Намазны син күрсәтеп кыла аласың, анда рия бик җиңел. Ә уразада син яшереп эшли торган гамәлләрдән тыеласың. Син бит бөтен кеше алдында ашап йөрмисең. Бөтен кеше алдында син нәфес һавада тыелып күрсәтеп йөрмисең. Шуңа күрә ураза ул серле гыйбадәт. Һәм җәмәгать менә монда әгәр дә нәфес шайтан белән берләшеп, әгәр дә безнең гамәлебезне кешегә күрсәтә алмаса, ул шундук ул гамәлне үзебезгә күрсәтә башлый. Әгәр дә кылган изгелегең белән сине башкалар каршында мактата алмаса, нәфес шундук изге гамәлне синең үзеңә күрсәтә башлый. Синең үзеңә күрсәтеп, сине масайта башлый. Һәм газиз кардәшләре, менә булар икесе дә кешеләр каршында, кеше күрсен дип эшләүендә, һәм ахыр чиктә үзеңә, үз эшеңдә гамәлең белән мактануың да, менә бит мин тәһәҗҗүд укыйм бит, менә бит мин уразамны тотам бит дип, үзеңә үзең гаҗәпләнүең, булар икесе дә яшерен ширк була. Һәм җәмәгать бу хакта улуг галимнәребезнең берсе Ибн Тәймия рахимахуллаһ әйтте: "Ар-рия ширку бин-нәфс диде, вал-уҗбу ширку бин-нәфс диде." Рия белән гамәлеңне кылу, кеше күрсен дип, ул кешеләргә Аллаһ Тәгаләне ширк кылу була. Ул ягъни Аллаһ Тәгаләгә син кешеләрне тиңдәш кыла торган буласың. Әмма ләкин гыҗблек ди, ягъни гамәлеңне үзеңә күрсәтүең ди, үз эшеңдә мактануың гыҗблек дип атала. Менә монысы инде Аллаһ Тәгаләгә син нәфсеңне ширк кылган буласың, тиңдәш кылган буласың диде. Менә шуңа күрә җәмәгать нәфислек ятмас. Уйламагыз, өметләнмәгез. Уразага кергәч тә, кергәнче дә ул үзенең өлешен ала. Әгәр дә гамәлебезне күрсәтә алса, башкаларга күрсәтеп, безне рия ширкә кертә. Әгәр дә башкаларга күрсәтә алмаса, үзебез каршында күрсәтеп, нәтиҗәдә кеше Аллаһ каршында үз гамәле белән горурлана башлый. Менә мин генә намаз укыйм. Шуңа күрә Раббым син минем догамны кабул итәргә тиеш дип уйлый башлый. Менә мин генә ураза тотар, садакамны бирәм. Минем Аллаһ каршында шундый дәрәҗәм бар, шундый хөрмәткә мин ия дип, кеше гаҗәпләнеп, җәмәгать хәлак була. Һәм менә бу нәрсәдән котылу өчен без җәмәгать үзебезнең нәфис каршыбызда зәбит булуыбызны һәм Аллаһ Тәгаләнең никадәр бөек һәм аның хаклары безнең өстебездә чиксез булуын без белеп торырга тиешбез. Чөнки җәмәгать күпме генә гамәл кылсаң да, Аллаһның хакын үтәп бетерә алмыйсың. Аллаһ Тәгаләнең безнең каршыбызда хакы шулкадәр бөек һәм зурдыр. Син гомереңдә күпме генә итагать белән шушы Аллаһның хакын кайтарырга тырышсаң да, ул Аллаһ Тәгаләдән алган әҗәтебезне җәмәгать бер өлешен дә кайтара алмыйбыз. Без һәрберебез Аллаһ каршында бурычлыбыз. Без һәрберебез Аллаһ каршында әҗәтлебез. Күпме генә түләсәк тә, ул әҗәтләрнең бер кичкенә генә өлешен дә түли алмыйбыз. Әгәр дә кеше Аллаһның хакын аңласа, ул җәмәгать бер вакытта да гамәле белән масаймас. Әгәр дә ул үзенең никадәр зәгыйф һәм Аллаһ Тәгаләнең никадәр аңа булган ниғмәтләре күп икәнен белсә, ул бер вакытта да үзенең намазы белән күкрәген киермәс, тоткан уразасы белән масаймас. Ул үзен никадәр зәгыйф һәм бер вакытта да Аллаһ Тәгаләгә әҗәтләрен түләп бетерә алмаячагын беләчәк җәмәгать бер вакытта да масаймаячак. Күз алдыгызга китерегез. Әгәр дә безгә бер кеше әҗәткә 1 миллион динар бирсә, алтын акча бирсә, инде акча сум яки доллар белән китермәйм, чөнки ул кагаз генә. Менә безгә кирәк булды
динарны 1 миллион алып, 1 динар, 1 монетаны көтеріп келгенде, сенің бошың үстеме, әлі астан. Сенің көкірегің киірілген, әлі жиылған. Сен мосайып келесің бе? Міне сен маған 1 миллион берген едің. Мен ой ойыштайдым да 1 динар алып келем сен деп. Кіші ғұрурланып келе аламын деп жаман. Шүрки ол бетаңа 1 миллион берді. Әбіш оның бір сіңгіне көтеріп келді. Ол ұялып келді. Ол башына сықайып келді. Тамыл үмітлене, мен шушы 1 динарымны бергенде 1 миллион алып. Бұл менің кері yüzüme атмас ма екен? Меңәлік керек сенің 1 динарым, мен сеңа 1 миллион бердім деп. Мына жәмағат аның рахим шафқатын әмітленіп келеді. Бұл рахмәті білән шушы 1 динарны қабыл етсәйді деп келеді. Әмма сайып келмей жәмағат. Мына мұнда сонақ болады. Аллахның Allah'ın bizge vergen nimetleri köpbegin asmanasında sana bitirip olmuş. Şuna göre sen Allah'ı Teala'dan şuşu kadar ecetlerini aldın iken Allah sana verdi gımırını, Allah verdi sana etiyemiyini, nice yıllar seni rızıklandıra aşağıda hamişirde, küm sayın kıyaş çıkıp жерine yaptırda hamşılıkta, küm bilen tünne uçtıra, yangırın yağdıra, rızık ve şimdiklerini bire, sana balalar, ınıklar, kadın, il, bütün нәрсені береді. Һәм шушы біз әлі білмеген көп nimetler бар. Һәм ничек сен шушы қадар шексіз nimetlerini Аллахтан алып, бір садақаңны көтеріп келгенде, мына қайтарам деп, ничек сен көкірек кире аласың? Ничек сен 1-5 минутлық намазың білен босай аласың Аллах қаршында? Жәмағат, мына әби бабайлар намаздан соң шулай дұға қылалар. ولا تدرك عن التسبيح بغصب التيتلر ولا تدرك بها وجوهنا degan so'zli bir so'z bor edi. Namozlarimizni Rabbim qabul et. Ham qiyomatda shu namozlarimizni kiri yuzimizga otmasan dedi deb duo qiladilar. Mana jamoat hali biz namozimizni ko'tarib kelamiz Alloh taolo. Ro'zamizni qiyomatda Alloh taolo shu namozimizni yuzimizga otmasin. Şuşu orazabızda yüzümüzde atmaz mıken? Şuna göre amelini kılganda gururlanıp tügül. Allah'ın rahmetini ümitlenip kılarak. Allah'ın sana birgen köpme nimetleri sana bir almışsın, sana tüle almışsın. Şuşunu uyla kılarga sonundan alıp tövbede istiğfarda bulurga gerek. Nindi hıcıplenu, nindi masayumunda şemağı. Buna bu Allah Teala'nın rahmeti. Agar da o bizning shu o'qigan namozlarimizni qabul etsa, agar da o bizning bergan sadaqalarimizni, aytgan zikr va tasbihlarimizni, rahmat shukr so'zlarimizni qabul etsa, jamoat bu bizga Allohning rahmati degan so'z. Sonlaymiz. Izgiliklarimizni sonlaymiz. Namozlarimizni, ro'zalarimizni sonlaymiz. Alloh taolo sonlay boshlasa ishlarimiz. Alloh taolo bizga bergan nimetlerin sani başlasan işlerimiz cemaat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayette Bukhari Müslim rivayetlerindekine men nuqishal hisab odibadi. Eğer de bir kişiye hesap tırgızılsa, mana bunda oturgan birimizin hazır amelin Allah Teala sanasa, hem bizge bergan nimetlerin sanasa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayette bu gazaplı artılır idi. Bizge cemaat Allah'tan olgan ecetlerimiz bile, şu nimetler bile, hem bizim kılgan amellerimiz sanılsa, bütünümüzge de azap gelir idi dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şuna göre masayırga yok. Ecetimiz көп, kreditni pek көп aldık. Hem gün sayın alamız, hem tülüye almayız, hem bir kaçında tülüye almayacakız. Lakin şu bir son akşamını ko'tarib kelganda, bir namazını kılganda ümitlenirge gerek. Allah'ın belki bizge rahmeti bulur deyip. Hem cemaat bana izgi Ramazan ayı bizge zor fırsat. Şu 30 gün davrında ecetlerimizni koydarırga. Çünkü bu ayda kichkinagina ejetim de arta. Bu ayda amellerinin ecri arta. Bu aydaga rozamız, kılgan dualarımız, okugan namazlarımız, turgan qiyamlarımız, bergan sadaqalarımızın ecri arta. Şuna göre bu ayda cemaat
cemaat sızganı ecetlerimizni tülerge gerek. Az tüleyecekmiz, lakin tırışırga gerek, tülerge gerek. Hem Allah Teala şu küp nimetlerini alıp da kılgan az amellerimizni rahmeti bile kabul etsin. Rabbim Allah şu bulaşak izgi Ramazan ayların ihlaslık bile, iman bile, sabırlık bile, rozaların tuturga bizge Allah Teala güç kuvvet versin. Kişilerin taravih namazlarına, şuşla işimivalarga bir gerek gelgen gibi meşitler vedatlar alıp, şu taravih namazlarını tırgızıp, hatalarımızdan arınırga, ejetlerimizni tülerge Allah Teala nasip eylesin. Rabbim Allah dışından gelgen her kimge, ben şuşunda iftar meclisleri ötkerip, iyinde bulamı, meşitlerde bulamı, başka yerlerde mi, şuşu iftar ejetleri alırga nasip eylesin. Hatta kimden kişi bulmasa ağız açlığa, cemaat bilen mümkünçilik var. Stölezi beşirge gitsin. Eğer şunda savun sabahımızı şirge gitsin. Şunda bir tarihte pulov açlı babaya alıp varıp birsin, ebiga alıp varıp birsin. Buna cemaat şunu bilen bulsa da biz bitirimizde şu izgilikte patlaşıp ecir savaplarını alırga, tırışırga deyişimiz. Hem cemaat buna bu ayının, izgi Ramazan ayının bereketi biz tırışırga deyişimiz. Bütün kişiye bulurga deyişimiz. Eğer cemaat Baralımızın tuğanlarımız orada tutmuyorlar. Baralımızın dostlarımız taravihlarga girmiyorlar. Baralımızın tuğanlarımız, halkdaşlarımız, milletleşlerimiz, vatandaşlarımız işik arak işseler yıl boyu. Ramazan'da da şuraya işeler. Cemaat alarga da ekran şu Ramazan'ın bereketini taratı. Anlatayım cemaat. Kimdir eğer orazalarga basmadı, taravihlarga girmedi. Lakin cemaat Ramazan'ın bereketini alarga da giredik. Belki kimdir cemaat bir ayda arak işini kırsa da, belki şunun sebebi Allah Teala kılmını başında. Bir tanış, ağıldaş ayarda bir tanış baylem var idi. Cemaat bir ay boyu Ramazan'da şu ailede baylem oldu. Ömürge, işe yıllar bile tutsam yani. Bir ay baylem. Niçin? Kızları var, hatını var. Bir ay boyu baylem Ramazan'da. Çünkü otalar işinin başında Ramazan. Oy boyu bir gram arak işini. O yıl boyu kaydık, hatırım kaydık, bağalarına dilesemezse piştirar. Böyle cemaat, belki bu, şimdi kimdir bu anı misallanmamaz, lakin cemaat, biz dik bu kişilerde bu anlaşılatıran misal. Böyle cemaat, ya bağıya hayri akbil ve ya bağıya şerri aksır diyen hadiste ferişlerin sözleri var. İzgilik bu işi kabul et, izgilik ayı, yavuzluk bizde işi kaldır, yavuzluğuna diyen hadisken izlenip, kimlerdir bugün eli meşriye gelmezse, orada tutmasa da, Allah'ını da vaazlayız. Vaazlayız. Yaman işlerini kaldırsınlar. Yaman sözlerden kıyılsınlar. Urazanı tutup parasınlar. Şakır ağız aşırga. Belki iyalıp urazaga kırıp zina ağız aşırga ki. Belki Allah kumulini aşır. Kalbini aşır. Şunu bilen hidayet kektiler. Şu an göre cemaat Ramazan'ın üleklerin kırışı o bütün kişiye girişirge diyiş. Rabbim Allah şu aylarda bereketli kılır. Şu aylarda bizge Allah'ın rahmetine girişirge